सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। कैनेडा च विद्यार्थियों ते लटकी डिपोर्ट की तलवार। मिसिसागा बणिया सिंघू बॉर्डर। अमरीका 1 साल देगा बंपर स्टूडेंट वीज़ा। इक्को दिन विच 3500 विद्यार्थियों की इंटरव्यू। रूस विच फसे एयर इंडिया के यात्रियों को राहत। सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अमरीका ਲਈ रवाना हुई नवी फ्लाइट। 36 प्रवासियों को धोखे नाल कैलीफोर्निया भेजा गया। अधिकारियों का नवा बयान आया सामने। कैनेडा के जंगलों के भयानक अग। हुण तक 33,000 वर्ग किलोमीटर खेतर सड़िया। लखां लोग होए बेघर। बजुर्ग अमरीकी औरत के नाल $80,000 की ठगी के दोष विच 2 भारती गिरफ्तार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। कनेडा विच देश निकाले का सामना कर रहे भारतीय विद्यार्थियों लिए विरोधी धिर के संसद मैंबरों ने आवाज़ चुकी है। कंजरवेटिव ਅਤੇ एनडीपी विरोधी धिर के दोवें मैंबर सरकार ਨੂੰ उन्हां अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के देश निकाले के आदेशों ते रोक लाउण की मांग कर रहे हैं जो भारत के विच एक इमीग्रेशन सलाहकार की धोखाधड़ी के शिकार हुए सन। असल विच उन्हां नूं कैनेडा विच दाखला दिता गया सी अते उन्हां ने इस देश विच डिग्रियां अते काम दा तजर्बा पूरा कर लिया सी। जिक्रयोग है कि इस हफ्ते के शुरू विच 2 जून नूं ओंटारियो सूबे के मिसिसागा के 6899 एयरपोर्ट रोड से कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर सामने सैकड़े विद्यार्थियों और सहयोगियों ने देश निकाले के हुक्मां के विरोध विच प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उस तरह रहा जिवें भारत विच किसानां ने सिंघू बॉर्डर से जाम नहीं जी किसानों ने सिंघू बॉर्डर से प्रदर्शन किया सी। तस्वीरां विच विद्यार्थियों ने पानी दीआं कुछ बोतलां ते भोजन दे नाल एक टेंट विच बैठे हुए उन्होंने देखा जा सकता सी। उन्होंने बैनर फड़े हुए सी जिन्हां ते लिखिया सी देश निकाले विरुद्ध एकजुट होवो, डिपोर्टेशन बंद करो अते असीं न्याय चाहुंदे हां। उधर 1 जून नूं सीपीसी संसद मैंबर टॉम ने इस हफ्ते के तीजे दिन सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन की कमेटी नूं जाली कॉलेज स्वीकृति पत्रां की कपलेबाजी के शिकार हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के देश निकाले के आदेशों को रोकने के लिए एक एमरजेंसी कॉल की। कैलगरी शिपयार्ड के नुमाइंदे ने लॉस्ट कैनेडियंस के बिल S245 के क्लास दर क्लास विश्लेषण तहत कमेटी की मीटिंग दौरान कहा कि असीं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के मामले ते विचार करने के लिए एक एमरजेंसी मीटिंग की मांग करने लिए एक पत्र भेजा है अते अजिहा नहीं होया। एनडीपी संसद मैंबर जैनी ने लिबरलों नूं 150 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नूं डिपोर्ट किए जाण तो रोकण दे लई कहा। हालांकि कमेटी दे विच एनडीपी लिबरल अते ब्लॉक क्यूबेकोइस के संसद मैंबरां ने सीपीसी मते के विरुद्ध वोट दी। कवान ने 29 मई नूं हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच मैंबरां दे बयान दौरान कहा कि मैं 700 पंजाबी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे जनतक सुरक्षा अते इमीग्रेशन मंत्रियों को एक जरूरी पत्र लिखा जो एक निशाना शोषण योजना का शिकार ने। इमीग्रेशन शरणार्थी अते नागरिकता मंत्री का कहना है कि धोखाधड़ी के पीड़ितां नूं सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। सानू शब्दां तो वध कार्रवाई किए जाने की लोड़ है। हालांकि दोवें विरोधी समूहों दीआं अपीलां सुणियां नहीं गईयां। उधर इमीग्रेशन मंत्री फ्रेजर के संसदी सकत्तर MP मैरी फ्रांस ला लोंडो का कहना है कि लिबरल दोषियों की पछाण करन ते ध्यान दे रहे ने, पीड़ितां नूं सज़ा देण ते नहीं। लालोंडो ने कवान के सवाल का जवाब देंदे हुए कहा कि धोखाधड़ी के पीड़ितां नूं अपनी स्थिति अते अपने केस के समर्थन के लिए सबूत पेश करने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते के शुरू में 2 जून नूं मिसिसागा विच सैकड़े विद्यार्थियों और सहयोगियों ने देश निकाले के हुक्मां के विरोध विच प्रदर्शन किया सी। भारत विच अमरीका के राजदूत एरिक ने कहा कि 2022 के विच हरेक 5 अमरीकी वीज़ा चों एक वीज़ा भारत विच जारी किया गया जो कि विश्व दे विच भारतीय आबादी के अनुपात नालों वध है। अमरीकी दूतावास ने देश भर विच सालाना विद्यार्थी वीज़ा दिवस मनाया। इस दौरान कौंसलेट के अधिकारियों वालों दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता ते बंबई दे विच 3500 भारतीय विद्यार्थी वीज़ा बिनेकारां दे इंटरव्यू लए गए। इस मौके संबोधन करदिआं उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी भी होर देश के मुकाबले ज्यादा भारतीय अमरीकी आउंदे ने और 2022 विच हरेक 5 विद्यार्थी वीज़ा दे विचों एक वीज़ा इत्थे भारत विच जारी किया गया
ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ 1,25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ H&L ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ F1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 21% ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਾ ਰਹੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਮੈਗਾਡੌਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਣ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗਾ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਮੈਗਾਡੌਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 216 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਮੈਗਾਡੌਨ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NDTV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੇ ਮੈਗਾਡੌਨ 'ਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁੱਜੇ 36 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਲੀਸੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਪਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁੱਜੇ ਤੇ 20 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁੱਜੇ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਏਰੀਆ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਸ ਟੁਗੇਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੈਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 33,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 413 ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 249 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਕੁਈਨਜ਼, ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 200 ਘਰ ਸੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 16,000 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 164 ਸਰਗਰਮ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 69 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ $80,000 ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਥਾ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜ਼ੈਰਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ $50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਪਅਪ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ $30,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ $30,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, $30,000 ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਈਦ ਅਲ ਫਿਤਰ, ਈ ਅਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਵਿਪ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਈਦ ਅਲ ਫਿਤਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਮੂਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 1988 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜਯਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਯਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਰਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸੁਲੀਵਨ 6 ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਾੜ, ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਜੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਐਲਨ ਐਸਟੀ ਵੇਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ICET ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਪੁਲਾੜ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਰੱਖਿਆ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਜਿਦ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ PM ਮੋਦੀ 1 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਰ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਭਾਰਤ, ਚਾਈਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ G20 ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ C-18 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 4% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥਖੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 93 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 93 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਸੇਫ ਡਿਤੂਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਸੇਫ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੌਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸੇਫ ਨੇ 73 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਟੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੂਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਟਲਸ ਅਤੇ ਟੇਲੋਮੇਰਸ ਔਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20% ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਪਲ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਪੁੱਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, परिवार की लड़की की इस प्राप्ति नाल उन्हां दी खुशी की कोई हद नहीं रही। हरप्रीत कौर बराड़ मुढ़ली पढ़ाई करन उपरंत विद्या हासिल करन दे लई कैनेडा गई। उत्थे अपनी लगन ते मेहनत दे नाल वो विद्या प्राप्त करके कैनेडा की टोरांटो पुलिस विच भर्ती हुई है। कैनेडा विच देश निकाले का सामना कर रहे 700 भारतीय विद्यार्थियों बारे बैरिस्टर लवलीन गिल ने एक समाचार एजेंसी नाल गलबात की। कैनेडा तो बेइंसाफी का सामना कर रहे भारतीय विद्यार्थियों के मुद्दे ते गल करदिआं उन्होंने दस्सिया कि कैनेडा सरकार इस मुद्दे ते गंभीरता दा नाल जांच कर रही है। कैनेडा के इमीग्रेशन विभाग के अधिकारी भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। विद्यार्थियों ते सैक्शन 4D के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जां तां देश निकाले का सामना करना पै सकता है जां 5 साल तक लई पाबंदी लगाई जा सकती है। इस सवाल के जवाब दे विच लवलीन गिल ने कहा कि विद्यार्थियों ने एक वड्डी राशि का भुगतान किया है अते अपने जीवन के 5-6 साल बिताए ने। हुण उन्होंने देश निकाले का सामना करना पै रहा। भावें धोखाधड़ी वीज़ा एजेंट वालों की गई है पर बिनेकार की भी पूरी जिम्मेवारी बनती है। उसनूं अर्जी देने तो पहला पूरी जांच करनी चाहिए है। इस संबंधी पूरी जानकारी रखनी चाहिए है। कनेडा विच कानून सख्त ने। आस की किरण है कि मंत्री अते कनेडा सरकार इसते कोई ढुकवां फैसला ले सकते हैं। ट्रूडो फाउंडेशन के एक साबका बोर्ड मैंबर ने खुलासा किया है कि संगठन ने 2 चीनी कंपनियों के विच निवेश किया जिन्हां उत्ते गुप्त अधिकारां दी उलंघना करन अते चीनी कम्यूनिस्ट शासन दे नाल सहयोग करन दा दोष है। ट्रूडो फाउंडेशन अते चीनी सरकार विचकार होर संबंधां दा पता लगाया जा रहा क्योंकि एक संसद कमेटी कैनेडा दीआं चोणां 'च विदेशी दखल-अंदाजी दे दोषां दी डूंघाई नाल खोज करदी है। बिजनेस वूमेन अते इक्वैलिटी दी साबका मेयर मैडलीन ने 2 जून 2023 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ 1% ਚੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਟੈਂਸੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਡੂਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੈਫਰਨ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਡਫਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। अपनी इस प्राप्ति के नाल अनीश डोगरा ने न केवल पंजाब सगों भारत का नाम भी आलमी पद्धर ते बुलंद किया है। दृढ़ इरादे अते सख्त मेहनत सदका पुत्र दे इन्ने वड्डे मुकाम तक पहुंचते परिवार विच खुशी की लहर है। जानकारी के अनुसार अनीश डोगरा के पिता नरेश कुमार डोगरा जलंधर के PAP दे विच AIG तैनात ने। उन्होंने अपने पुत्र नूं भी हमेशा देश अते समाज लई प्रेरित किया। बैंक ऑफ कैनेडा ने फिर तो ब्याज दरां दे विच 25% अंकां दा वाधा कीता। बुधवार नूं आए नवे ऐलान दे विच केंद्री बैंक दी ब्याज दर 4.5% तो बढ़ के 4.75% हो गई जो कि अप्रैल 2001 तो बाद सब तो वध है। जिक्रयोग है कि बैंक ने जनवरी दौरान ब्याज दरां नूं वधा के 4.5% किया है वाधा और अते उस तो बाद मार्च और अप्रैल दे विच ब्याज दरां इसे पद्धर ते बरकरार रखियां सन। इस नाल घरां दी मार्केट ते माड़ा असर पै सकदा है। पहले ही कैनेडा च मंदी दा दौर चल रहा है।
ਨੈਨੋਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। 10 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਐਮਪੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨਸਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੌਨਸਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।